यही पॉइंट समझना अज अं क्या सत्संग जाए कुछ समझ के जाना है कि जे सानू घर दे विच खुशी चाहिदी है तो खुशी वास्ते जरा सोचो सानू कदम किहड़े उठाने पैणे। पहली गल तो एक गल का जवाब देना, खुशी कहंदे किहनूं है, खुशी का मतलब की है, जरा दसो सानू, सुनना चाहते हैं असीं। अच्छा खुशी किहनूं कहंदे आ? तुसीं हस रहे हो, ये खुशी है? खुशी कहंदे किहनूं है तुहाडे अंदरों कोई आवाज़ आती कि आह चीज़ नूं खुशी कहंदे हैं? बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण बंदा कहता है कि मैनूं आह चीज़ मिल जाए खुशी है, नहीं, वो चीज़ की उपलब्धि है, वो खुशी नहीं है। जिद्दां बंदा कहता चीज़ अचीव कर ली, मिल गई मैनूं, वो मिली है मैनूं, वो खुशी नहीं है। खुशी कहंदे किहनूं है? पहली गल तो बंदे नूं भी नहीं पता खुशी कहंदे किहनूं है। फिर बंदा कहता मैं खुशी चाहता हाँ, वो कमाल की गल है, जिहड़ी चीज़ चाहते उहदे बारे पता ही नहीं, वो कहंदे किहनूं तो मिलेगी कित्थों? बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां असीं दसदे हां अपने जीवन का एक वाकया याद आ गया सानूं। ये गल हैगी कोई सन 1994-95 की, सन 1993-94 की गल है, काफ़ी पुरानी गल है कि साडे इंग्लैंड च सिस्टर रहिंदे आ, उन्हां दा एक बेटा जिहनूं आपां दीपा कहंदे आ, वो किते इंडिया आया पहली बार। हुण छोटा जिहा हुंदा सी, ऐसी भी छोटे जे, तो जिस वेले आया असीं कहा खाना की है, कुछ दिन हो गए साडे कोल आंटियां रहिंदे नूं, तो कहंदा मैं ना वो खाना आ, मैं ਉਹਦਾ नाम ना ਉਹਨੂੰ ਆਵੇ पंजाबी च दसना, तो इंग्लिश भी कोई नाम भुल गया हो। ਇਹ ਖਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਕਹਾ ਇਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਨਾ ਡੀਲੈਕਸ ਬੇਕਰੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜੂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਕਾਜੂ ਖਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁਮਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਖਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਕਾਜੂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ਿਊ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। बोलो समझते हो कि नहीं? ये तो वही गल है जिद्दां किसी टैक्सी वाले नूं टैक्सी मंगा लई, ਉਹਦੀ टैक्सी 'ਚ बह गए, टैक्सी वाले जाना कित्थे है भाई, दिल्ली जाना, चंडीगढ़ जाना, अंबाले जाना, मैनूं पता नहीं, जिथे मर्जी लै जा, घुमाई जा गड्डी, बस घुमाई जा। और टैक्सी वाला भी परेशान हो जाएगा, तुसीं भी परेशान हो जाओगे, जाना कित्थे आ मैनूं पता ही नहीं। अज खुशी चाहते हैं, पर सच्ची दस्सिओ खुशी का पता तुहानूं खुशी कहंदे किहनूं है? अच्छा किहनूं तुसीं खुशी कहोगे? जवाब दिओ सानूं। कोई कहता जी नौकरी मिलनी खुशी है, तो जिन्होंने नौकरी मिली वो खुश है? वो पुछो भाई किन्नियां परेशानियां नौकरी करके ना, आ करना पैंदा, वो करना पैंदा, आ टेंशन वो टेंशन। जरा किहड़ी चीज़ नूं आपां खुशी कहंदे हैं? सोच के दसो सानूं। जिद्दां दस्सिआ ही सुनना चाहते हैं, खुशी कहंदे किहनूं है किस दे अंदर कोई जवाब कि आह चीज़ नूं खुशी कहंदे हैं? कुछ तो बोलो, चाहे गलत ही बोलो, कुछ तो बोलो। इत्थे किहड़ा फेल पास दे पेपर चल रहे, टेंशन लैण दी लोड़ है तुहानूं? कुछ ना कुछ तो दसो, खुशी कहंदे किहनूं है? किसी एक नूं है हथ खड़ा करके दसियो, हाँ किहनूं कहंदे खुशी? वो तो आनंद है, ठीक है? आनंद और खुशी च फर्क होंदा है, ठीक है? खुशी किहनूं कहंदे है? हुण आपां चलो इन्हां ने कहा सत्संग जाने च बड़ी खुशी मिलती है, इन्हां कहा नाम जपण नाल बड़ी खुशी मिलती है। सो अगर छोटी जी चीज़ नूं आपां इदां समझना होवे खुशी किहनूं कहंदे है, तो खुशी का मतलब है जिहड़ी चीज़ ना सानू संतुष्टि मिले ना, वो है खुशी। ऐसी खाना खाते अगर खाना खा के संतुष्टि मिल गई, मजा आ गया, वो खुशी है। समझते हो कि नहीं? सानू संतुष्टि कित्थे मिलती है? और दूसरी गल, खुशी नूं इदां समझ लो कि जिहड़ी वंडण नाल वधदी है वो खुशी है, तो जिहड़ी वंडण नाल घटदा है घटदी है वो गम है, दुख है। समझते हो कि नहीं? जो चीज़ वंडण नाल वधदी है वो की है? खुशी। तो जिहड़ी वंडण नाल घट जावे वो है गम, दुख। क्योंकि आपां गमगीन आ, दुखी आ। अगर अपना दुख किसी नाल वंड लैंदे आ कि भाई मैनूं आह प्रॉब्लम है, तो साडे वंडण नाल दुख घट जांदा है, तो वंडण नाल खुशी वध जांदी है। इसदा मतलब जो वंडण नाल वधे वो की है? खुशी। और जिहड़ी वंडण नाल घटे वो की है? गम। तां ही कहंदे अपना गम वंडो तो
घट जाता है तो खुशी वंडो तो वध जाती है, वधदी है कि नहीं। हुण एक बंदा कल्ला है, वो कहता खुशी वंडनी है, मैं 4 रिश्तेदार होर सदा, वो 4 रिश्तेदार आ जाते हैं, वो भी नाल भंगड़े पाते हसते हैं, तो उसकी खुशी वध जाती है। अगर 100 रिश्तेदार आ जाते हैं तो खुशी होर वध जाती है। यानी जिन्ने मैंबर इकट्ठे होंदे चले जाते हैं, साडियां खुशियां उन्नियां वधदियां चलियां जांदियां। जरा सोचो, घर च मुंडे दा ब्याह होवे या कुड़ी दा ब्याह होवे ते कोई रिश्तेदार खड़ा होवे, वो खुशी हुंदी है। वे बंदा कहता लै भी ब्याह च 100 बंदा आया सी, बहुत खुशी ना होया, बहुत रौनक लगी, बहुत मजा आया। किते मेला होवे, किते कोई भी प्रोग्राम होवे, जिन्ना ज़्यादा लोगों का इकट्ठ हुंदा है, जिन्नी ज़्यादा लोगों के चेहरे ते स्माइल मुस्कुराहट हुंदी है, तो मतलब खुशी उन्नी कह दिओ बढ़ जाती है कि नहीं। हुण तुसीं अपने जीवन च खुशियां वधाणियां है तो पहला काम की करना पेगा, खुशी वंडनी शुरू करो। बोलो समझदे हो कि नहीं। वंडन का मतलब की है? वंडन का मतलब यह है कि मैं कुछ ऐसा करा जिहदे नाल दूजे नूं भी खुशी मिले। जिदा बंदा कहता है कि मैं हस रहा हाँ तो मैं कल्ला ही हसी जावां तो खुशी एक दी है, पर मैं कुछ ऐसा करा कि दूजे के चेहरे ते भी मुस्कुराहट आ जाए, दूजे के चेहरे ते भी स्माइल आ जाए, तो खुशी दुगनी हो गई। क्योंकि पहला एक दी सी, हुण दोवां दी हो गई। तो जे दो रल के कोशिश करन कि असीं दोवां होर नूं खुशी देनी है, तो खुशी फिर दुगनी हो गई। क्योंकि हुण 4 हो गए, जिन्नी असीं खुशी वंडदे आ साडे जीवन च उन्नी खुशी वधदी चली जाती है। सो पहला राज ये है कि जिहनूं असीं खुशी कहते हैं ना, ये खुशी फिर ही साडे जीवन च आएगी जदों खुशी असीं वंडना शुरू करांगे। पर अज बंदा की करता है, बंदा कहता मैं ही खुश रहां, दूजे नूं खुशी नहीं देनी, दूजा नहीं खुश होना चाहिए। मैं तो हसा, मैं तो खुश होवां, पर दूजे नूं खुशी नहीं होनी चाहिए। ये याद रखो, तुसीं जिन्ने मर्जी खुश होवो, पर जे तुहाडे तरफ चारों तरफ दुनिया उदास है ना, तुसीं कदी खुश हो ही नहीं सकते। जिदा कदी देख लियो कि किसी घर च मातम होवे ना, उत्थे 10 बंदे बैठे रो रहे हैं, तो तुसीं चाहे जिन्ना मर्जी खुश होवो, उत्थे जाके तुहानूं भी रोना ही पैना है। तुसीं उत्थे हस ही नहीं सकते कदी भी, क्योंकि तुहानूं पता वातावरण चारों पासे इदां दा, इत्थे मैं हस नहीं सकता। जिन्नी मर्जी मेरी खुशी है, इत्थे दवानी पैनी है मैनूं। सो दसना की चाहते हैं तुहानूं कि तुसीं भी इत्थे याद रखो कि पहला पॉइंट है अज सत्संग च समझना है, सीखना है कि जे मैं चाहता मेरे जीवन च खुशी वधे, तो मैनूं फिर वो कर्म करने पैने जिन्ना खुशियां वंडा। क्योंकि जिहड़ी चीज़ जिन्नी वंडदे आ, वो चीज़ उन्नी वध के सानूं मिलदी है। ये याद रखना हमेशा। तो जे असीं गम वंडांगे, जे असीं दुख वंडांगे, जे असीं दूजिਆਂ ਦੀ निंदिया चुगली करांगे, बुराइयां वंडांगे, तो फिर घटना है। जिद्दां दस्सिया ना, गम वंडण नाल घटदा है तो खुशी वंडण नाल वधदी है। समझदे हो कि नहीं। इस करके ये गल हमेशा याद रखना, असीं खुशी नूं वधाना है, असीं खुशी नूं आनंद नूं फैलाना है। इसलिए अज तो असीं यही कोशिश करनी है कि साडा हर कर्म ऐसा कर्म होवे जिहदे नाल किसी नूं खुशी तो मिले। समझदे हो कि नहीं। पर अज किसी नूं खुशी का छड्डो, अज बंदे की आदत बन चुकी है, जे कुत्ता भी रास्ते उद्दां ही बैठा है ना, जब तक पत्थर मार के हटा नहीं देना, उठा नहीं देना, वो चौं चौं ना करे, बंदे भी चैन नहीं आती कुत्ता किद्दां बैठा है। अज पशु पंछियों तक नहीं बंदा खुश रहन दिंदा। समझदे हो कि नहीं। जो सोच के देखो इदां हुंदी है या नहीं। वो घर चो कुत्ता क्यों बैठा, धराओ इनू, वो बैठा भाई बैठा रहन दे। बोलो समझदे हो कि नहीं। जिद्दां कहंदे ना हज़रत मूसा दे कोल 2 आदमी आए, 2 आदमी जिन्हां दा आपसी झगड़ा सी जमीन नूं लैके, जमीन नूं लैके झगड़ा सी, आपसी झगड़ा। तो हज़रत मूसा कोल आए, मूसा खुदा दे पैगंबर सी, तो उन्हां दोनों ने कहा आके कि महाराज तुसीं रब दे पैगंबर हो, तुसीं सच दा फैसला करो। मूसा कहंदे पहले झगड़े का पता लगे, तुहाडा झगड़ा की है। तो उस वेले उन्होंने कहा कि महाराज साडा झगड़ा एक जमीन के टुकड़े नूं लैके है, मैं कहंदा मेरी है, ये कहंदा मेरी है। अजकल तो रजिस्ट्रियां हुंदियां, इंतकाल हुंदे, बंदे नूं पता लग जांदा। उस वेले तां मूँह जवानी चलदा सी सब कुछ, जिते जिहदा कब्जा उही ओहदी। हुण दोनों दे विच झगड़ा सी, जिहड़ा उन्हां दे नगर दा मुखिया सी, वो भी परेशान कि फैसला किहदे हक च करे। इसलिए मूसा कोल आ गए। तो मूसा नूं कहा महाराज तुसीं फैसला करो कि जमीन किहदी है। तो मूसा कहंदे मैनूं वो जमीन के टुकड़े को लै चलो, मैनूं वो जमीन के कोल लै चलो, उत्थे जाके फैसला होएगा कि जमीन किहदी है। हुण कहंदे दोनों ही जदों मूसा नूं नाल लैके जमीन के टुकड़े को पहुंचे जिथे वो जमीन का झगड़ा सी, तो मूसा जमीन के उपर खड़े होए, उन्होंने हाथ च खूंडा सी, डंडा सी, उन्होंने जमीन ते जोर नाल डंडा मारिया। कहंदे ए जमीन तू दस तू किहदी है, तू दस तू इन्हां दोनां चों किहदी है।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਮੂਸਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਏ, ਅਰਬਾਂ ਆਏ ਅਰਬਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਧਰਤੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਬੰਦਾ 4 ਮਰਲੇ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਐ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਰ ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦੂਜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1975 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, 80 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਸਾਥੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੋਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਾਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਝਗੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੰਬ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਬ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਬ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਆਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਡ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਔਲਾਦ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ
ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, 100% ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿਆਲਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 100% ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, 100% ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਬਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ 100% ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਰੰਗ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਆਹ ਰੰਗ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੱਸੀ ਜਾਓ, ਗਾਲੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਵਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਡੀ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਵਣੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਲਾਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਹੱਸਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਰੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ क्योंकि जिंदगी मेरी है। समझ आ रही कि नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।